அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். போன அத்தியாயத்தில் பகவான் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கண், கை, கால் இவைகளையெல்லாம் எப்படி நல்ல முறையில் உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொன்னார். இந்த 4வது அத்தியாயத்தில் லோக சிருஷ்டியை பற்றி சொல்கிறார். என்ன சொல்கிறாருங்கிறத பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத சதுர்த்தோऽध्यायः. सूत उवाच वैयासकेरिति वचः तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपदार्यमतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्यदात् आत्मजाया सुतागार पशुद्रविणबन्धुषु राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ. पप्रच्छचेममेवार्तं यन्मां पृच्छत सत्तमाः कृष्णानुभावश्रवणे श्रद्धदानो महामनाः. संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेवे भगवति आत्मभावं दृढं गतः. राजोवाच समीचीनं वचो ब्रह्मन् सर्वं यस्य तवानग तमो विशीर्यते मह्यं हरे कथयतः कथां भूय एव विवित्सामि भगवान् आत्ममायया यतेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम् अधीश्वरैः. यथा गोपायति विभुः यथा संयच्छते पुनः यां यां शक्तिम् उपाश्रित्य पुरुषक्तिः परपुमान् आत्मानं क्रीडयन् क्रीडन् करोति विकरोति च. नूनं भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुतकर्मणः दुर्विभाव्यम् इवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्. यथा गुणां तु प्रकृतेः युगपत्क्रमशोऽपि वा विवर्ति भूरिशस्त्वेकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिं च भवान् खलु. सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणान् कथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे. श्रीशुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे स्तुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रिदयाय देहिनाम् अन्तर्भवाय अनुपलक्ष्य वर्त्मने. भूयो नमः सत्वृजिनच्चिदे सताम् असम्भवाय अखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानाम् अनुमृग्यदाशुषे. नमो नमस्तेऽस्तु ऋषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुक्षुयोगिनां निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वदामणि ब्रह्मणि रंस्यते नमः. यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः. विचक्षणाय चरणोपसाधनात् संगं व्युदस्यो भयतो अन्तरात्मनः
விந்தந்தி பிரம்மகதிம் கதக்லமாக தஸ்மை சுபத்ரஸ்ரவசே நமோ நமः. தபஸ்வினோ தானபராய யசஸ்வினோ மனஸ்வினோ மந்திரவிதஸ்ஸு மங்களாः க்ஷேமம் ந விந்தந்தி விநாயதர்ப்பணம் தஸ்மை சுபத்ரஸ்ரவசே நமோ நமः. கிராதஹூணாந்திரபுளிந்தபுல்கசா ஆபீரகங்காயவனாக்கசாதயः ஏன்யே ச பாபா யதபாஸ்ரயாஸ்ரயாः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः. स एष आत्मा आत्मवतामजीश्वरः त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैः अजशङ्करादिभिः वितर्क्यलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्. श्रियपतिर्यज्ञपतिप्रजापतिः धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गदिश्चान्दगवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः. यदङ्घ्रि अभिध्यानसमाधिदौतया धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचं समे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्. प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभप्रसीदताम्. भूतैर्महद्भिर्यैमः पुरो विभुः निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे. नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्मुखाम्बुरुहासवम् एतत्येवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽप्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः. इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः. श्रीहरये नमः. श्रीहरये नमः. श्रीहरये नमः. गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द. சூதர் சொல்கிறார், சுக மகரிஷியிடமிருந்து கிருஷ்ண பகவானை பற்றின உண்மை தத்துவங்களை எல்லாம் காதில் வாங்கிண்ட அந்த உத்தரையனுடைய மகனான பரீட்சித்து பகவானான அந்த கிருஷ்ணனிடம் நிலையான பக்தியை செலுத்தினான். தன்னோட சரீரம், தன்னோட மனைவி, தன்னுடைய குழந்தைகள், தன்னோட வீடு, இது போன்று பல விதமான அபிமானங்களை எல்லாம் க்ஷண நேரத்தில் விட்டுட்டான். மனுஷாளுக்கு ஒன்று இது வேண்டாம் விட்டுடணும் அப்படின்னு நினச்சிண்டு பண்ணினா உடனே அதை நம்ம செய்யணும். அப்படி செய்யலைன்னு வச்சுக்கோங்க, கணப்பித்தம் க்ஷணப்பித்தம்னு சொல்லுவாள். ஒரு நிமிஷத்துக்கு இப்படி தோணும், அடுத்த நிமிஷத்துக்கு நம்மளுடைய மனசெல்லாம் மாறிடும். ஆனால் பரீட்சித் ராஜன் அப்படி இல்லை. அவன் மோட்சம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிண்டு ஒரு டிட்டர்மினேஷனோடவே ஒரு வைராக்கியத்தோடு தான் அவன் அங்கே வந்தான். அதனால் அவன் சுகமகரிஷிகிட்ட பகவானை பற்றின விஷயங்களெல்லாம் தெரிஞ்சின்ற உடனே க்ஷண நேரத்தில் தன்னுடைய அபிமானங்களை எல்லாம் விட்டுட்டான். இப்போ நீங்கள் கேட்ட இதே கேள்விகள் எல்லாம் தான் பரீட்சித் ராஜனும் அங்கே கேட்டான். 7 நாட்களில் தனக்கு மரணம் வரப்போகிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டான். அதனால் அவன் என்ன பண்ணான், எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு எனக்கு அந்தராத்மா இவன்தான் அப்படின்னு ஒரு திடமான பாவத்தை அடைஞ்சு மனசை ஆத்மாவோட நிலைநிறுத்தினான். அப்போது பரீட்சித் ராஜன் சொல்கிறான், மகரிஷியே,
நீங்கள் இப்படி பகவானுடைய கதைகளெல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருக்கும் பொழுதே, அதை நான் என் காது குளிர கேட்டுட்டே இருக்கும் பொழுதே என்னோட அறியாமை அஞ்ஞானம் எல்லாம் என்னை விட்டு போகிறது. தேவர்களால் கூட நினச்சி பார்க்க முடியாத, மனசால் கூட நினைக்க முடியாத இந்த லோகத்தை கிருஷ்ணன் தன்னுடைய ஆச்சரிய சக்தியினால், ஆத்ம பலத்தால் எப்படி படைக்கிறார், எப்படி காப்பாற்றுறார், அதை பின்னாடி எப்படி அதை லயமடைகிற செய்கிறார், இந்த திருவிளையாடல்களெல்லாம் அவர் எப்படி நடத்துகிறார், இதையெல்லாம் விஷ்ணு பிரம்மா சிவன் அப்படின்னு எல்லாரும் ஒரே நேரத்தில் செய்கிறாளா, இல்லை அவாவா தனித்தனியாக வரிசையாக 1 by 1 செஞ்சுட்டு இருக்காளா? இதை எல்லாத்தையும் விட இந்த லோகத்தை படைக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? எதை ஆதாரமாக வச்சுண்டு சிருஷ்டியை பண்ணுறார்? அவருடைய அவதாரங்கள் எல்லாம் முக்குணங்களும் சேர்ந்ததா இல்லையா, தனித்தனியாக ஒரு குணமாக இருக்கா? இதெல்லாம் பற்றி நீங்கள் எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி பரீட்சித்து ராஜன் சுக மகரிஷிட்ட கேட்டுக்கிறான். இந்த பரீட்சித்தினுடைய கேள்விக்கு சுக மகரிஷி பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ரிஷிகேசனான அந்த பரமாத்மாவை மனசில் தியானம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம்தான் பேச ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சூத மகரிஷி சவுனகாதிகளுக்கெல்லாம் சொல்கிறார். இப்போ நம்ம ஆரம்பத்திலே பார்த்துருக்கோம், இந்த பாகவதமே ஒரு கான்வர்சேஷன் தான். ஒருத்தர் கேள்விகளுக்கு இன்னொருத்தர் பதில் சொல்கிறது, இப்படிலாம் நடந்தது, இப்படிலாம் சொன்னார், அவள் இப்படிலாம் கேட்டான்னு சொல்கிறதான் அவள் சொல்லின்னு இருக்கா. அதனால் இப்போ இது சூதர் தான் சொல்லின்னு இருக்கார் இப்படி நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ சுகர் பேச ஆரம்பிக்கிறார். எல்லாவற்றிற்கும் மேலான அந்த பரமபுருஷனை நான் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன். சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம் இவைகள் எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியவரும், சகல பிராணிகளினுடைய உடம்புலையும் அந்தர்யாமியாக இருக்கக்கூடியவரும், அனைவரினுடைய துன்பங்களை போக்குகின்றவரும், நல்ல கதியை தருகின்றவரும், எதுகுலத்தில் ரிஷபமாக இருக்கக்கூடியவரும், சமானம் இவருக்கு இவர் அப்படி என்று சொல்ல முடியாதவருமான, அதாவது இவருக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு யாரையுமே சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்கக்கூடியவரும், மோட்சத்தில் விருப்பம் யாருக்கு இருக்கோ அவர்களுக்கு அதை தரக்கூடியவனும் ஆகிய அந்த பகவானுக்கு நமஸ்காரம். யாரை வாயார வாழ்த்துறதும், நெஞ்சார நினைப்பதும், கண்ணார காண்பதும், தலையார வணங்குவதும், செவியார கேட்பதும், கைகளார பூஜிப்பதும் இந்த லோகத்தினுடைய பாபத்தையே அழிக்குமோ அப்பேற்பட்ட அந்த பகவானுக்கு என் நமஸ்காரம். யாரோட நாம சங்கீர்த்தனம், தியானம், ஸ்மரணம் இவையெல்லாம் மனிதர்களுடைய பாபத்தை எல்லாம் போக்குமோ, ஞானிகளும் அறிவாளிகளும் இகபர லோக பற்றையெல்லாம் விட்டுட்டு யாரோட பாதத்தை சதா தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ, தான் செய்யக்கூடிய தபஸ் முதலிய கர்மாக்களை எல்லாம் யாருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ, யார் தன்னை தஞ்சமடைந்த அனைவருக்குமே பாபத்தை போக்குகின்றாரோ அந்த விஷ்ணுவுக்கு என்னோட நமஸ்காரம். வேத கர்மாக்களால் ஆராதிக்கப்படுகின்ற யஜ்ஜத்துக்கு அதிபதி விஷ்ணு தான் இல்லையா? திருமகளுக்கு பதி, சாதுக்களுக்கு தலைவன், சமஸ்த பிராணிகளையும் ரட்சிக்கக்கூடியவன், தர்மத்தை நிலைநாட்ட பல அவதாரங்கள் செய்தவனும் ஆகிய அந்த பகவான் எனக்கு அருள் செய்யட்டும். முன்பு ஒரு காலத்தில் சிருஷ்டிக்கக்கூடிய வஸ்துக்களுடைய உருவம், பெயர், வேதங்கள் எல்லாமே பிரம்மாவுக்கு மறந்து போச்சு. அந்த ஞானமானது அவருக்கு ஞாபகத்துக்கு வல்ல. அப்போது பிரம்மாவினுடைய முகத்திலிருந்து வேத ரூபமான சரஸ்வதி தேவி வெளிவந்தாள் இல்லையா? அந்த ஞானத்தை யார் அவருக்கு கொடுத்தா? பரமாத்மா தான். அந்த பரமாத்மா எனக்கு அருள் செய்யட்டும். பஞ்சபூதங்களை கொண்ட இந்த சரீரத்தை உருவாக்கி உள்ளே சயனித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த பரமாத்மா என்னுடைய வார்த்தைகளை அலங்கரிக்கட்டும். அதாவது நான் சொல்லக்கூடியவைகளெல்லாம் பகவானை பற்றின
நல்ல விஷயங்களாகவும் பெருமைப்படக்கூடியதாகவும் காதார கேட்டு சந்தோஷப்படக்கூடியதாகவும் இருக்கட்டும், அதுக்கு எனக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறார். பகவான் பற்றி கேட்குறார், அது சொல்ல போகிறார் இல்லையா, அவர் எப்படி சிருஷ்டி பண்ணார், எப்படி லயம் அடைந்ததெல்லாம் கேட்குறாரோனோ. அப்போ எல்லாம் சர்வமும் பகவானை பற்றி தானே சொல்ல போகிறார். அப்படி அவரை பற்றி சொல்லும் பொழுது நாம் நன்னா கரெக்டாக சொல்லணும், அழகாக சொல்லணும் பகவான் பெருமைகளை அப்படிங்கிறத அவர்கிட்டக்கையே வேண்டிக்கிண்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். பகவானான வாசுதேவனின் அவதாரமான 18 புராணங்களை செய்து பெரும் புகழை அடைந்த அந்த வியாச மகரிஷிக்கு நமஸ்காரம். வியாச மகரிஷி சுகரனுடைய அப்பா ஒன்று. ரெண்டாவது, இந்த புராணங்கள்லாம் அவர்கிட்ட இருந்து தான் அவர் உபதேசம் பண்ணிட்டார். அதனால அவருக்கு குரு ஆறார். ஸோ குருவுக்கு ஒரு நமஸ்காரம் சொல்கிறார். இப்படி பரீட்சித்து கேட்ட இந்த விஷயத்தை பரீட்சித்து கேட்டான் இல்லையா. இப்போ இந்த சிருஷ்டி, காத்தல், லயமடைதல், இந்த லோகத்தை எதுக்காக அப்படி பண்ணினார், இதுக்கு என்ன காரணம் இருக்குது அப்படின்னெல்லாம் கேட்டார் இல்லையா. அந்த அவர் கேட்ட இந்த விஷயத்தை நாரதர் முன்ன ஒரு தரம் பிரம்மதேவரிடம் கேட்டார். அப்படி வேதத்தை தன்னுக்குள்ளே அடக்கி கொண்ட அந்த பிரம்மதேவனுக்கு பகவான் ஹரி நேராகவே சொன்னத்தை நாரதர் கேட்ட போது பிரம்மா நாரதருக்கு சொன்னார். அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார் சுகர். இதுக்கு மேலே என்ன சொல்கிறார் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.